आलस उपजे उठ गई हाथ कचूना बना गाइले रे गोविंद गुना अर्धंतरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि शरणा ना मानो तो साखी बताऊ अजामिल गुनिका सदना गाइले रे गोविंद गुण जो बनायाम जुरी को जल जस घट ही जात छिना पल ही पला असजिय जानी बजोर गुणंदन नाम देवाए हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुण मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इत इदनु सहित विमल बेन कर पीत वसनय रुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी पूजा जिने जलनि दिवाजो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस विष भुजाय असुर विदारे रासर माळ्या कोटिक का मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल धाम सोई से सवे सदरी आए साते बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर भज दुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना भेद रहित दास परमानंद निज नमलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भीड़ आज नंद जी के द्वारे कृष्ण अवतार लियो गोकुल माँ घेर घेर क्रीड़ा करत आहे आज नंद जी के द्वारे भीड़ घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीतांबर ओढ़े जी ताल पखाज जाज डप बाजत नरत करे तहाँ मली मली भीड़ आज नंद जी के द्वारे भीड़ एक न को तिलक दियो के सर को एक न को उठायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे वीर बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर धरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय भोर मंगल मुंगट बेन धुनि मंगल मंगल हे मुरली गण मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती की जय भोर ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो कर जो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चो मंगल आरती की जय जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रह्यो जागो रे मोहन
भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराए तुम कहाँ झूली। तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं बकुभान घर कब हो गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो, लई पाट पाट दूर कियो हे। धन रे जनोनी बाको दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को। रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी बाल डोलत हे। माता जसोदा आन खड़ी, पैरो जाप कमर कसी बांधो। उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो काउ सब सत हे, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, महान मुरली अधूर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। शशि किरण शीतल भय, चके पिया मिलन गए। अति सुवन पवन बहत द्रुमल पात डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। उदित भयो प्रकट भान जीव चंद, सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान। जागन की बेर भई नैन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद, दीनन कुदेत दान भूषण मूले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लालजी भोर भयो, हे सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े, होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कांचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी। करिया स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणार विंदया पदा हरी। गणन गणन घंट बाजवेन बांसुरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाज रोहिणी खड़ी, मारकंड श्वेत गंगानंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काय सुंदरी।
ગરુડ ખંભ સિંધ ભોર જાતરા ભરી રામનેક મોતી પના જોત કી જડી રતન સિંહાસના બિરાજે વેદ ખીચડી છપન ભોગની તલાગે હોત હરિહ સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મ વેદ ચડી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રીયા જગી ગળી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રીયા જગી ગળી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિકા દૈવી રંગ બીજે હિરવે તાલ વિમલ બોધ પંચ બાકી છારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદ વારી અખંડ જ્યોત બિમલ બોધ બહે દીન રાતી આરતી रघुनाथ जी की जय पर भाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिका दय रंग बीजे कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम कृष्ण जी वाशुरुडो गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी भ्रात कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाओ बलिहारी दासल डाबने रे हरिनी भगति जानी मेहता नरसैयन स्वामिनी बोलो अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी बोली रे भरवाड़न हरिने वेचवा चाली 16 सहस्त्र गोपीन वाला ने मटुकी मगाली सुंदर चोली अंगे पहरी वहे व्याकुली सेरिये पुकारे कोयलों ने मोरारी मटुकी उतारी माही मोरली वागी ब्रिजनी सुंदरी सर्वे जोवा ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेखे 16 सहस्त्र गोपीन वाला ने मटुकी माँ देखे ब्रिज सुंदरी ने भावे मलिया अंतरयामी मेहता नरसैया ने लाड लड़ाव्या जुगते स्वामी बोली रे भरवाड़न हरिने वेचवा चाली आज हमने कृपा की थी वैकुंठ नाथे पलंगे आवीने बैठा हमारी साथे पलंग पाथरी आपू सुखी थावो रसोई निप जाऊ हरि तमो जमता जाओ आलस डामोड़ी ने हरि
હિંડવા લાગ્યા ઘડીએ કાટકો ને પ્રભુજી ઉતારો વાગા ખાંડ ખાજા જલેબી में તુવેર તાલી પૂડા પૂરી અતિ ગના માહે વેળમી ગલી ગિયાન્યા મેં ગવરી તના તરત નતાવ્યા નરસૈયાચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથ આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી જેવું રે મનમાં હારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ સંગ શ્યામ રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરાવદામની કોન દેશથી આવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કેને ક્યાં થકી લાવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવાન જડતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મોને ગમનથી પડતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત જાર હોલાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ ઉડુરે કીધું મારા કંઠજી હરિએ હાથે ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વહાલે વિસાર્યા મારા નાથ ન મેરા સુથયા હૈડા કઠન જ કીધા છતાં આપે સહુ દેખતા મુકડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠા આસન વારી સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપવીત દીધા વારી પંથ નિહાલી નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે વનચર વીરાવતામની કોન દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું કહો તો રાવણને રોલાવું કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતાજી ચિંતા તનક ન કરીએ
એક મને આરાધીએ, ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને, કહ્યું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેહુ બંધવા, સમાચાર છે સારા. સતીતના દુઃખ સાંભળી, આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, સુનજો મોરી માયા. થનાર હશે તે થઈ રહેશે, ગુણ તુલસીએ ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી, માતા આજ્ઞા માગુ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને, વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખી રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખે, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જશોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા, 84 ટલીએ. અધમ અવતારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહન સ્વામીને ભજવો, રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો કેમ રહી જઈએ સુઈએ રે. નાના થકી મોગે રાખીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈએ નવ દેખ્યો, ઓચિંતો બલિ આવે રે. સંસાર સગડો કાળે ખાધો, આખર મસ્તક કૂટો રે. જામ દૂતો તો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોડતો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી ખાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુડી માહે રે. કોઈએ કાયા બાડી રે જાલી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. અવસર છે હરિ ભજવાનો, જો માન વિચારીને. જે જન હરિનું સમરણ ભૂલ્યો, જેથી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના સિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, અમસુ અંતર કીધા રે. રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને, રૂકમણીને આપ્યો રે. જાનતી તો જવાન વધેતી, રહેતી મુખડું જ્યોતિ રે. પ્રાણ તજુ પુરુષોત્તમ આગે, આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું,
ઘેર ઘેર હિન્દુ જ્યોતિ રે રૂકમણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે હમારા મોતી કાંગનિયારા તમારા મોતી ગોડ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌમાલી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પઠોરા લાવ્યા બે પોઠીડા મોતી રે દીવાને અજવાળે બાઈ હું મરકલ હાર પરોતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈ ને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ મારે અમસુ અંતર કીધારે સાદ કરે જસોદા માવડી સુતા જાગો દયાળ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી સિયાલ જમુનાના નિરરડિયામના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃ સકાળ મૈડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના નિરરડિયામના જસોદા જગાવે માહવને સુતા જાગો નિતાત સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહો પરભાત જમુનાના નિરરડિયામના આડસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતન આલો જસોદા માવડી મારે થાય છે વાર જમુનાના નિરરડિયામના સોના જારી જમુના જલ ભરી આવે દાતન સાર દાતન આલો દીનાનાથને મુખલું વારુમાલ જમુનાના નિરરડિયામના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય કરબે દોનીને ખબે દામનું જસોદા દોહવાને જાય જમુનાના નિરરડિયામના વાછરડા વાડે ગોવાડીયો જસોદા દોહે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા માહે સાકર સાર જમુનાના નિરરડિયામના દૂધડા પાઉ દીનાનાથને હાઈડા ટાળા થાય રોટલી આલુ હરી હાથમાં મહિમા કનસાર જમુનાના નિરરડિયામના સોના રૂપા કેરી કાંસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથની બેન મોટેરી થાય જમુનાના નિરરડિયામના પૂરી તરુમાં સુરાની શિરો સુગંધદાર અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના નિરરડિયામના તરત ના તાવ્યા ધ્રુત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના નિરરડિયામના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય સોના જારી જમુના જલ ભરી
આચમન લ્યો ને દયાળ જમુનાના નિરરડિયામના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના નિરરડિયામના માડન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને આંબોડે મોહી ગોકુળની બ્રિજનાથ જમુનાના નિરરડિયામના ચરને મેલું તારો ચાબકો ડગલો પહેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલું બદામ પીસતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના નિરરડિયામના ચરને મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના નિરરડિયામના જશોદા એ મહિડા વલોવિયા આસી ઓધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના નિરરડિયામના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિહામના સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના નિરરડિયામના કદમ ચડીને જંપલાવિયા પેઠા સાત પાતાળ કૃષ્ણ એ કાળી નાગનાથીઓ ત્યારે કોના હાથું પાસ જમુનાના નિરરડિયામના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદામાં કાલિંદીના જલ છે બિહામના મોકલો બળભદ્ર પ્રાત જમુનાના નિરરડિયામના કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો ત્યારે કોના હાથું સાથ ટાચલી આંગળી ઉપર રાખીયો ત્યારે કોના હાથું સાથ જમુનાના નિરરડિયામના કાલિંદીમાં જંપલાવીય નાથ્યો કાળી નાગ નાગનાથીને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના નિરરડિયામના ગોકુળ રાખ્યું રે લંતો ત્યારે કોના હાથું સાથ બ્રહ્મા વાચરડા હરી ગયા ત્યારે કોના હાથું પાસ જમુનાના નિરરડિયામના નવા નિપજાવ્યા તેટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ જમુનાના નિરરડિયામના જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મોરલીની છે વનમાં વગાડે રૂડી વાંસળી ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના નિરરડિયામના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જશોદાજી માત નંદજીને આપો વધામની આવ્યા હળધર ભ્રાત જમુનાના નિરરડિયામના ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાયે નરને નાથ ભવસાગર ફેરો ટળે
ગાયે માધવદાસ જમુનાના નિરરડિયામના. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કસ્તી કાપી. ગોજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડ ને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજી એ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળા. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે. જીવન જીવનજીના બાળકો પાડો. રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળો. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. જીવન શ્યામ ને દ્વારકાદાસ, રાઘો વસંત ને નરસૈદાસ. ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા છે જન ગાય તેજનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય. ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સમરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિ થી તે જંતરે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. બાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. સાક પાક મલી ભોજન પાવો, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન તહ બલ બલ જાય.
આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આએ મેરે પ્રાણ આધાર હરિ જન આએ મેરે પ્રાણ આધાર ચૌદિસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કવિ રામ કબીર સંતો આજનો રવિવારનો દિવસ પ્રતિસાદનો દિવસ સાદ અને પ્રતિસાદ એ આપણને એક સંત પરંપરા જે મળી એનો એક ભાગ છે. હમણાં જ આપણે ગાયું સાદ કરે જશોદા માવડી. જશોદા માવડી સાદ કરે અને એનો પ્રતિસાદ કોણ આપે? માધવ, કૃષ્ણ, જશોદાનો લાલો. આપણે ઘરમાં પણ કંઈક એવું થતું હોય છે, આપણે કોકને સાદ કરીએ, કોકને નામથી બોલાવીએ તો આપણી પાસે દોડ્યું ચાલ્યું આવે. ગઈકાલે આપણા સમાજના હોલમાં પ્રસંગ હતો. ઘણા વડીલો પ્રસાદ લેવા બેઠા હતા. તો પ્રસાદ લેવા બેઠા એ વખતે વડીલોની સેવા કરનાર એમના ગ્રેન્ડ કિડ્સ કે એમનો બાળક હંમેશા હાજર હતું. સાદ અને પ્રતિસાદ હંમેશા સાદ અને પ્રતિસાદની અંદર પ્રેમરૂપી તત્વ હાજર છે. અને પ્રેમરૂપી તત્વ છે એટલે જ પ્રતિસાદ મળે છે, બાકી સાદ ને પ્રતિસાદ મળે જ નહીં. આપણે હિલ સ્ટેશન ઉપર જઈએ છીએ તો હિલ સ્ટેશન ઉપર જઈએ તો આપણને પેલો કંઈક એકો પોઈન્ટ કહે છે. એકો પોઈન્ટ એટલે કેવી જગ્યા? તો કે એવી જગ્યા કે જે જગ્યાએથી તમે જે પણ અવાજ કાઢો એ અવાજ તમારી પાસે પાછો આવે, પણ પાછો સાંભળવા માટે તમારે કાન દઈને એને ધરવું પડે. કારણ કે તમે અહીંયાથી જે અવાજ કાઢ્યો છે એ અવાજ મોટો છે અને જે પ્રતિસાદ આવે છે, જે એકો આવે છે, એ એકો એટલો દૂરથી આવતો હોય છે. ક્યાંથી આવે છે એ પણ આપણને ખબર નથી પડતી. કારણ કે ડુંગરાઓ તો કેટલા બધા છે, વિશાળ ડુંગર, મોટા અને ઊંચા ડુંગર, એની અંદરથી પ્રતિસાદ આવતો હોય છે. એવું જ કંઈક ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધમાં પણ છે સંતો. ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધની અંદર પણ સાદ અને પ્રતિસાદ છે, ચોખ્ખો છે. અને ભગવાન કહેવાય છે કે ભાઈ સંતની સાથે હંમેશા સાથે ચાલતો હોય છે, એની બાજુમાં ચાલતો હોય છે, એની આગળ પાછળ ચાલતો હોય છે. રામજી મોટા આપણને કહેતા હતા કે સંત જ્યાં આગળ સુએ ત્યાં હું ઉભો રહું, સંત બેસે ત્યાં ઉભો રહું, સંત ઉભો થાય ત્યાં આગળ હું નાચું. આ જે છે એ સાદ અને પ્રતિસાદ છે સંતો, કે હંમેશા ને હંમેશા પ્રેમ છે. કબીર કહે છે કે પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી. એ પ્રેમની ગલી છે ને એકદમ સાંકડી છે. એ સાંકડી ગલીની અંદર બીજું કઈ જ ન ટકે. ખાસ કરીને જે પેલો અહંકાર રૂપી સાપ જે ફૂફાડા મારતો હોય છે એ તો ટકી જ ન શકે. અને એટલા માટે આપણને આ સંત પરંપરાની અંદર પ્રેમ ભક્તિ મળી સંતો. અને આજે જે પ્રભાતી લીધા એની અંદર આપણે જો જોવા જઈએ તો એક જે પ્રભાતિયું હતું એ પ્રભાતિયામાં બોલી રે ભરવાડન હરીને વેચવા ચાલી. શબ્દ છે વેચવા ચાલી, કારણ કે એ તો મથુરામાં જઈને દહીં વેચતી હતી. પણ એક કવિએ સરસ અર્થઘટન કર્યું છે કે બોલીને ભરવાડન હરીને વેચવા ચાલી. કોઈ હરીને લો, કોઈ હરીને લો તો વેચવા જાય છે. એ હરિના વિચારો ગોકુળમાંથી લઈને મથુરામાં આપવા ગઈ હતી. ગોકુળ એટલે ગામડું, ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ, કૃષિ સંસ્કૃતિ. આપણી સંસ્કૃતિ જે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ છે, કૃષિ સંસ્કૃતિ છે, એ પ્રેમથી ભરપૂર છે. ભરવાડ અને પ્રેમ પોતાની મટુકીમાં ભર્યો અને પ્રેમ ભરીને વેચવા ગઈ. ક્યાં વેચવા ગઈ? મથુરા નગરીમાં. નગરીની અંદર પ્રેમની ઉણપ હોય, નગરીની અંદર બધા મોહ માયામાં પડેલા હોય. ત્યાં આગળ જઈને આ ભરવાડન જાય છે અને પ્રેમ વેચે છે. કોઈ હરીને લો, કોઈ હરીને લો એમ કરતી એ ભોલી ભરવાડન ફરે. એના પછી આ જ્યારે સાંભળીએ મારે અમસુ અંતર કીધારે એ પ્રભાતિયું આવે. તો એની અંદર શું થાય છે? તો કે એની અંદર રૂકમણી અને રાધાની વાર્તા આવે છે. રૂકમણી અને રાધા, એક એમની રાણી અને બીજી
તો એમનાથી જુદી ન થઈ શકે તેવો એમનો જ એક ભાગ, એ એમનો પ્રેમ, એ રાધિકા. અને ત્યાં આગળ કહે છે કે આજ ને સાંભળીએ અમારે અમસુ અંતર કીધારે, એટલે અમારી વચ્ચે કોઈ અંતર તો હતું નહીં, પણ આજે સાંભળીએ અમારા વચ્ચે અંતર કર્યું. પણ અંતર છે ને એ ફક્ત સ્થૂળ અંતર કહી શકીએ. અંતર એટલે કે ભેદ પાડ્યો એવું લાગે છે એમને. ખરેખર રૂક્ષ્મણી અને કૃષ્ણમાં પણ કોઈ ભેદ હતો નહીં, રાધા અને કૃષ્ણમાં પણ કોઈ ભેદ હતો નહીં. બંને જન્મ અભેદ હતું. કોન્શિયસ લેવલ ઉપર આ તો હારની એક વાર્તા આવી છે કે હારની વાત છે આની અંદર, ને મોતીડાની વાત છે. એટલે હારમાં ને મોતીડામાં તો ભેદ થાય જ. આપણે સોનીની દુકાને જઈએ છીએ તો કેટલી જાતના ઘરેણા બહેનો કઢાવતી હોય છે, અને આ સારું ને પેલું સારું, પણ અંત્ય તો આપણને ખબર કીધું હેમનું હેમ, અંત્ય તો એની અંદર તો સોનું જ છે, બંનેની અંદર સોનું છે. એવી જ રીતે રૂક્ષ્મણી અને રાધા બંનેના અંતરમાં તો કૃષ્ણ જ હતા, બંનેના અંતરમાં તો ભગવાન જ હતા. તો આજ રે સામલીએ મારે અમસુ અંતર કીધા રે, એને પણ જો આપણે અંદરથી જોવા જઈએ તો એમાં ફક્ત ને ફક્ત તમને પ્રેમ ભક્તિ જ દેખાશે. તો સંતો આપણને જે આ પ્રેમ ભક્તિ, સુંદર ભક્તિ જે આપણને સંત પરંપરામાં બતાડી છે, દેખાડી છે, એ ભક્તિને આપણે હંમેશા ગાતા રહીએ છીએ, મહારસનું પાન કરીએ છીએ. અત્યારે સવારે પ્રભાતિયાના જે કીર્તનો ગાવામાં આવે છે, એનું શ્રવણ કરવામાં આવે છે, એ મહારસનું પાન છે. એ જે રસ પીએ ને એને જ ખબર પડે. જે પ્રભાતિયા ગાય અને જે દિલથી એનું શ્રવણ કરે એને જ ખબર પડે, બાકીનાને ખબર ન પડે. પેલું જે કહેવત છે એ પ્રમાણે દરિયામાં જે પડે ને એ જ મોતી પામે, દેખનારા દાજે જોને, મરજી વાતો મોતી જ પામે. એ જે વસ્તુ છે ને એના માટે શું જોઈએ? તો કે એના માટે એક જ વસ્તુ જોઈએ, પાર્ટિસિપેશન ઇન લાઈફ. જીવન જીવીએ છીએ તો જીવનના ભાગીદાર થવું રહ્યું. એ જીવનના ભાગીદાર થયા, પાર્ટિસિપેટ ઇન લાઈફ કર્યું, તો આપણું જીવન સફળ. અને જીવનજી મહારાજે એટલે જ આપણને કહ્યું, ખેલે તે ખરો. અધ્યરુજી પણ આપણને કહી ગયા કે રમત રમાડે ગોકુલમાઈ. આ જ વસ્તુ છે સંતો. જીવીએ છે, રમીએ છે, પ્રેમ ભક્તિ કરીએ છે અને આનંદ લઈએ છે. તો આવો આજે આપણે આનંદ લેવા માટેનો પ્રતિસાદ શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા દક્ષાબેન છે. દક્ષાબેન આવો. રામકબીર. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ગરબા તથા લગ્નની બુકમાંથી મોસાળું ગૌ છે. ગરુડે ચડી આવજો ગીરધારી, પાન નંબર 437. માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું, મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું, કુંવરબાઈને વિમાસન થાય, પિતાથી જો મોસાળું ન થાય, નાગરી નાત મહાસી થાય, માધવજી મોકલ્યું રે મોસાળું, મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું, સાસુજીના મેના રે સેવા, જગતમાં હોશિયાળા રહેવા, તેથી રૂડા વૈકુંઠ જવા, માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું, મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું, અવિનાશીએ અંતર ઉજાડ્યું, ભક્તજનનું સંકટ ટાળ્યું, ત્રિકમજીએ તે વળ્યું મોસાળું, માધવજી મોકલ્યું રે મોસાળું, મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. સર્વે નાગર કરતા રે ટોળ, જોઈ નરસિંહ ભગવાનનો ડોળ, દિશે કમળા જાકમ જોડ, માધવજી મોકલ્યું રે મોસાળું, મોહનજી
મોકલ્યું રે મોસાળું. આગળ ચાલે છે ઓધવ ભક્ત, આવ્યા નાથ નમે જેને જગત. જોઈ ત્રિભુવન હોય આસક્ત, માધવજી મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજી મોકલ્યું રે મોસાળું. જોડે જાદવ જા સાર, સાથે સામગ્રીનો નહીં પાર. વાગા વસ્ત્રયને સનગાર, માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજી મોકલ્યું રે મોસાળું. ઘોડા ગળે ગુગર માળો ગમકી, ત્યાં તો ઢોલ રહ્યા છે ધમકી. વેવન તો વૈભવ જોઈને ચમકી, માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. થાય શંખતના ગનાનાદ, પડે શ્રવણ શરણાઈઓના નાસાદ. કરે કોણ નરસિંહનો વાદ, માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. આવ્યું મામેરું મુખ સુભાખો, રીધિ સીધી ઓવારી નાખો. વેવનનું મોઢું થયું ઝાખું, માધવજી મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. કુંવરબાઈને વિમાસન થાય, પિતાથી જો મોસાળું ન થાય. નાગરી નાથ મહાસી થાય, માધવજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. મોહનજીએ મોકલ્યું રે મોસાળું. સર્વે સંતોને રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી કુંવરબાઈનું મામેરું. આપણને બધાને આ પ્રસંગ ખબર છે. કેટલી વખત આપણે આ મામેરું, આ મોસાળું ગાયું હશે, એના વિશે વિવરણ સાંભળ્યું હશે, અને વારે ઘડીએ સાંભળીએ છતાં પણ આપણો આ પ્રસંગમાંથી સહેજ પણ રસ ઓછો નથી થતો. એનું કારણ શું? નરસિંહ મહેતાએ જે આ રચના કરી છે, એની અંદર ભક્ત અને ભગવાનનો પ્રેમ ભરપૂર છે. આ પ્રભાતી ગરબા કીર્તનની અંદર આપણને કહેવામાં આવે છે કે જે ગિરધારી છે, કૃષ્ણ છે, એ પ્રેમનો માર્યો ખેંચાઈને આવે છે. કુંવરબાઈને શંકા હતી કે મારા પિતાજી તો ફક્ત ને ફક્ત ભજન કીર્તન કર્યા કરે છે, અને ભજન કીર્તન કરે છે, અકિંચન છે, તો મોસાળું કેવી રીતે કરશે? એને પિયરમાંથી ટોણા પડે છે. તે વખતે એના મનમાં જે વિમાસન ઊભી થાય છે, એનું શું થશે? એનાથી આ ગરબાની શરૂઆત થાય છે, અને પછીથી ઠેઠ અંતમાં કે છે કે ભાઈ વેવાણનું મોઢું ઝાંખું પડી ગયું. કેમ ઝાંખું પડી ગયું? તો કે જે પ્રકારનું મોસાળું માધવજીએ મોકલ્યું, જે પ્રકારનું મોસાળું મોહનજીએ મોકલ્યું, એ પ્રકારનું મોસાળું હજુ સુધી કોઈએ પણ કોઈ જગ્યાએ પણ મોકલ્યું નથી. સ્ત્રીની હંમેશા ભાવના હોય છે કે હું મારા પિતાના ઘરેથી પતિગૃહે તો ગઈ છું, પણ મારો અને પિતાનો સંબંધ કોઈ પણ દિવસ તૂટ્યો નથી. એ સંબંધ મારો ચાલુ છે, અને પિતા અને માતા જાય ત્યાર પછી ભાઈ પણ એ સંબંધ ચાલુ રાખતો હોય છે. તો મોટાભાગના મોસાળામાં તો પિતા અને પુત્ર ભેગા થઈને દીકરીને ત્યાં જતા હોય છે, અને એના સારા પ્રસંગની અંદર
પોતાનાથી જે શક્ય હોય તે દરેક વસ્તુ લઈ જઈને દીકરીની સાથે જઈને પડખે ઉભા રહે છે. પણ એની અંદર પ્રેમ તત્વ જ સૌથી મોટું તત્વ રહેલું છે. ભલે આ રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને વૈભવ થોડો ઘણો હોય તે એને મદદ રૂપે આપે એ વાત જુદી છે, પણ દીકરીનો ભાવ તો એ જ હોય છે કે મારી સાથે મારા પિયરી આવીને ઉભા રહે, મારા પોતાના જન જેમને જે હું ઉછરી છું એ મારી સાથે આવીને ઉભા રહે, એવો એનો સુંદર ભાવ હોય છે. અને એ ભાવને બદલે દુનિયાને શું દેખાય, એટલે પેલામાં હું સુપડામાં શું મૂક્યું છે, કેટલા તોલા આપ્યું. જ્યારે પ્રેમની ગણના દ્રવ્યની અંદર ગણાતી થઈ જાય તે વખતે સમાજમાં કંઈક વાંકું પડ્યું છે, સમાજમાં કંઈક ખૂટે છે, એ ભાવ ઉભો થાય. આપણને જીવનજી મહારાજે આપણી જે પરંપરા આપી છે એમાં તો કંકુ ને કન્યાની જ વાત કરવામાં આવી છે. અને કંકુ કન્યાની વાત કરીને જીવનજી મહારાજે કન્યાને આપણી ઉપર બોજો નહીં ગણતા, કન્યા આપણો પોતાનો જ ભાગ છે, આપણું પોતાનું જ એક્સટેન્શન છે, આપણું પોતાનું જ એક જેને કહીએ કે આગળ લઈ જતો વંશ વેલો તૈયાર કરનારી દીકરી છે, એ રીતના વિચાર વેલો લઈ જતી દીકરી છે. એ રીતે મગજમાં રાખીને જીવનજી મહારાજે આપણને કંકુ કન્યાની સુંદર પદ્ધતિ કેટલા વર્ષોથી આપી દીધી કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના આ વ્યવહારોથી પર છે. ભલે હવે દુનિયાની દેખાદેખી કરતા કરતા વ્યવહારોનું મહત્વ વધવા માંડ્યું છે, પણ જીવનજી મહારાજે તો આપણને વ્યવહારોથી પર જ રાખ્યા છે, પડીકાથી પર જ રાખ્યા છે, અને એ રીતે આપણને પ્રેમ ભક્તિથી જીવન જીવવાનું કહ્યું છે. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી આવેલું આ કુંવરબાઈનું મામેરું જે માધવજીએ મોહનજીએ પૂરું કર્યું. શકુંતલાબેન આવો. રામકબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સબ સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. ગરબાની બુકમાંથી ગરબો લઉં છું. નરસિંહ મહેતાની હુંડી, પાન નંબર 326. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, સામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સામળિયાની હાથ રે, સામળા ગીરધારી. પ્રભુ એક તમારો આધાર રે, સામળા ગીરધારી. માથે ધણી ધાર્યો છે કીરતાર રે, સામળા ગીરધારી. મને કોઈની નથી પરવાહ રે, સામળા ગીરધારી. તમે ભક્તોના પૂર્યા કોળ રે, સામળા ગીરધારી. તમે નામ ધર્યું રણ છોડ રે, સામળા ગીરધારી. સાખી. પ્રહલાદની પત રાખવા ધર્યું નરસિંહ રૂપ, સ્તંભ થકી પ્રભુ પ્રગટ્યા. વાલે માર્યો હિરણા કંસ ભૂપ રે, સામળા ગીરધારી. નિભાડામાંથી બળતા ઉગાડ્યા, બિલાડી કે રાજબાળ. ટીટોળીના ઈંડા ઉગાર્યા, વાલે હેતે થયા રખવાડ રે, સામળા ગીરધારી. વાણિયાને વિમાસણ કરીને કર્યો માટીનો આહાર, ખાડિયામાં ભિખાડીઓ. તમારી મરજી પ્રમાણે મહારાજ રે, સામળા ગીરધારી. રાણાજીએ રાડ વધારીને મીરા કારણ મહારાજ, ઝેરના પ્યાલા મોકલ્યા. વાલે ઝેરના જાણ હાર રે, સામળા ગીરધારી. શિરબી રાજાની માટી છાબે ને તોલાડીને ખાલી કર્યું શરીર. ધર્મ કેરે કારણે તમે કોલ્યા કારણ મહારાજ રે, સામળા ગીરધારી. ગાંગેવ કેરે કારણે ચક્ર ધર્યું હાથ,
સુધારવાને કારણે કે તમે શીતલ કીધું તેલ રે શામળા ગીરધારી. ગજને વાલે ઉગાર્યો ને સુદામાની ભાગી ભૂખ. દોહેલેની વેળા મારા વાલમાં તમે ભક્તોને આપ્યા સુખ રે શામળા ગીરધારી. પાંડવની પ્રતિજ્ઞા પાડીને દ્રૌપદીના પૂર્યા ચીર. નરસિંહ મહેતાની ઊંડી સ્વીકારજો તમે સુભદ્રા બેન ના વીર રે શામળા ગીરધારી. રહેવાને નથી ઝૂંપડી ને જમવાને નથી જુવાર. બેટા બેટી વડાવ્યા વળી વડાવી ઘરની નાર રે શામળા ગીરધારી. 900 ઘરના ઘર તણા ને તેમાંથી કાઢ્યો બહાર. તેમાં નથી મારે નોતરું મને ન્યા તે દીધો તિરસ્કાર રે શામળા ગીરધારી. ઘર થતો ગોપી ચંદનનું ને તુલસી હેમનો હાર. સાચું ઘરેણું મારો સામળો મારી દોલત છે ઝાંઝને પખાજ રે શામળા ગીરધારી. હું નથી મોટો લાખોપતિ ને હું નથી શેઠ સૌકાર. નરસિંહ મહેતાની વિનતી હું તો નાગરમાં છું કંગાલ રે શામળા ગીરધારી. શેઠ તો દ્વાર પૂર્વ છે ને શામળસા જેનું નામ. ઊંડી લેજો હાથમાં મહન કરજો પછી બીજું કામ રે શામળા ગીરધારી. તીર્થવાસી શૌચાલિયા ને આવ્યા દ્વારિકા ધામ. આ ગામમાં એવું કોણ છે જેનું શામળસા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. તીર્થવાસી ગામમાં ફરે ને પૂછે છે નામને ઠામ. ગલીએ ગલીએ ફળી વળ્યા અહીં નથી શામળસા એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. ધૂતારે ધૂત વિદ્યા કરીને અમને કહેતી બધું કામ. ઠગારે કરી ઠેકડી અમારા પૂર્વ જન્મના પાપ રે શામળા ગીરધારી. નિરાશ થઈને નીકળ્યા ને આવ્યા નગરની બહાર. રૂપ લીધું માણિકનું અહીંમાં શામળસા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. કાને કુંડળ જળહળે ને તેના તેજનો નહીં પાર. બાહે બાજુ બંધ બેરખા હરીને હૈયે છે હેમનો હાર રે શામળા ગીરધારી. ઊંડી લાવો હાથમાં ને આપું જ પૂરા દામ. રૂપિયા આપું રોકડા મારું શામળસા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. ઊંડી સ્વીકારી સાંભળે ને હરજીએ કીધા કામ. મહેતાજી ફરી લખજો મુજવાનો સરખું કામ રે શામળા ગીરધારી. ઊંડી હાથો હાથ આપીને વાલે પૂરી હૈયાની હામ. નરસિંહ મહેતાનો સ્વામી સાંભળો ભલે નવખંડમાં રાખ્યું નામ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. રામ કબીર. મારી હોંડી સ્વીકારો મહારાજ રહે શામળા ગીરધારી.
નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં થયેલા ઘણા બધા પ્રસંગો, માનો એક આ બહુ મોટો પ્રસંગ, નરસિંહ મહેતાની હુંડી. નરસિંહ મહેતાની હુંડી એટલે કે ભક્તે આપેલું વચન એને પાળે કોણ? એને પાળવાની જવાબદારી કોની? ભક્તે જેને જે વચન આપ્યું છે એ પાળવાની જવાબદારી ભગવાનની થઈ જાય છે. કારણ કે ભક્ત અને ભગવાનની વચ્ચેનો જે અભેદ છે એ અભેદ ભક્તિનો એ પુરાવો છે. નરસિંહ મહેતાની હુંડી એ અભેદ ભક્તિનો પુરાવો છે. જાગીને જોવું તો જગ દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભાસ ભાસે. એ કહેનારો નરસિંહ મહેતા જાગેલો હતો. એને અભેદ, એને પોતાનામાં અને માધવમાં કોઈ ફેર જ નહોતો દેખાતો હતો. જ્યારે 7 વર્ષના થયા, બોલતા પણ ન હતા, ત્યારે શંકર ભગવાનની ઉપાસના કરીને શંકર ભગવાનને પ્રિય એવો જે મહારાસ છે એ મહારાસના એમને દર્શન કર્યા. અને ત્યારથી એ જે કૃષ્ણ પ્રેમમાં પડ્યા છે અને જે કૃષ્ણ ભક્તિની પાછળ જે પડ્યા છે અને એના લીધે એમનો જે એક અતૂટ સંબંધ કૃષ્ણ સાથે બંધાયો, એ સંબંધનું પરિણામ એટલે નરસિંહ મહેતાની હુંડી. હંમેશા આપણે જોયું છે કે દુનિયાના લોકો જે થોડોક પણ કોઈ પણ પ્રકારના નીચો હોય એની ટીકા ટિપ્પણી કર્યા કરતા હોય છે. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, હલકું લોહી હવાલદારનું. નરસિંહ મહેતાને પણ બધા જાણતા હતા કે ગરીબ છે. અને જે યાત્રાળુઓ ગામમાં આવે, યાત્રાળુઓએ લૂંટાઈ ન જવાય એના ભયથી એમને હુંડી લખાવી હતી. તો પેલા મસ્કરા લોકોએ કહ્યું કે જેને પેલા નરસિંહ મહેતા પાસેથી લઈ લો ને, એને બધી બહુ ઓળખાણો છે, કે દ્વારકા જાઓ છો તો એની બધી બહુ ઓળખાણો છે. તો નરસિંહ મહેતા પાસે જઈને 700 રૂપિયાની હુંડી, એ જમાનાના 700 રૂપિયા સંતો, બહુ મોટી રકમ. એ 700 રૂપિયાની હુંડી એમને લીધી અને નરસિંહ મહેતાએ તો ભગવાનના નામે હુંડી લખી નાખી. સામરસા શેઠ ના નામની હુંડી લખી દીધી. અને યાત્રિકો તો પહોંચી ગયા દ્વારકા. અને દ્વારકામાં પહોંચીને સામરસા શેઠનું નામ પૂછે, પણ નગરની અંદર તો કોઈ એમને કહે કે ના ભાઈ, અહીંયા તો કોઈ સામરસા શેઠ રહેતા નથી. એ લોકો નિરાશ થાય. એમને લાગ્યું કે કોઈ દૂતારો અમને દૂતી ગયો, આપણે છેતરાઈ ગયા. નગરની બહાર આવે છે અને ત્યાં આગળ એમને સામરસા શેઠ મળે છે. અને સામરસા શેઠ એમની હુંડીનો સ્વીકાર કરે છે અને સ્વીકાર કરીને એમને ત્યાં આગળ પૈસા આપે છે. તો જે આ જે હુંડીનો જે સ્વીકાર થયો, એ હુંડીનો સ્વીકાર ભગવાન અને ભક્તના પ્રેમનું એક સુંદર પ્રતીક છે. આપણા જીવનમાં પણ ભગવાને કોક સમય આપણને હુંડી મોકલી છે, પણ નરસિંહ મહેતાના જેટલી નિર્મળતા આપણી અંદર નહીં હોય એટલે આપણે એને સમજી નથી શકતા. અમેરિકાના વિઝા દુનિયાના કેટલા લોકો તડપી રહ્યા છે, એમને નથી મળતા, અને આપણને મળ્યા તો હુંડી કરતા કઈ ઓછું નથી સંતો. એ હુંડી જ છે, ભગવાને મોકલેલી હુંડી છે. એ જ્યારે મુંબઈની કોન્સ્યુલેટમાં આપણા પાસપોર્ટ ઉપર થપ્પો વાગ્યો ને, તે હુંડીનો સ્વીકાર હતો. આપણા મનના ભાવને સમજવામાં આવેલો છું અને સ્વીકાર છે. આપણે કોક જગ્યાએ બહાર ગયા હોય ને કોક અડચણ પડી હોય ને કોક આવીને આપણને સાધારણ મદદ કરી દે, એ પણ એ હુંડી જ છે સંતો. કંઈક ને કંઈક નાની મોટી મદદ આપણને હંમેશા ને હંમેશા જીવનભર થતી રહેલી છે. એ ભગવાનનો પ્રેમ છે. એનું કારણ છે કે ભગવાને આ સૃષ્ટિની અંદર દરેકે દરેક તત્વને અને વસ્તુને મૂકીને આપણને બતાવેલું છે. અને જે ભગવાનનો પ્રેમ એ જ આ હુંડી. અને હુંડી ફક્ત ને ફક્ત શ્રોફોએ ગણી કાઢેલા પૈસામાં આવી ગઈ, પણ હુંડી દરેક પ્રકારની હોઈ શકે સંતો. દરેકના જીવનમાં નાના મોટા પ્રસંગો થતા રહે છે. શાંતિથી બેસીને આપણે જીવનના પ્રસંગોને યાદ કરીશું કે કૃપાનાથે મારી ઉપર કેટલી કૃપાઓ કરી છે, કયા પ્રકારની કૃપા કરી છે. એનું જ્યારે જો લિસ્ટ બનાવવા બેસીએ તો લિસ્ટ પણ લાંબુ થતું જશે. તો આ નરસિંહ મહેતાની હુંડી એ તો નરસિંહ મહેતાની નિર્મળતાના લીધે બહાર આવી. આપણામાં પણ જો એ નિર્મળતા હોય તો આપણને પણ જેટલી પણ હુંડી મળી છે, એ દરેક હુંડીને આપણે જાણી શકીએ તેમ છે, યાદ કરી શકીએ તેમ છે, અને કૃપાનાથની કૃપાને પણ આપણે વખાણી શકીએ તેમ છે. શાંતાબેન આવો, રામકબીર.
રામ કબીર ઉદાત ધર્મ ભજન સાગરમાં પાન નંબર 353માં કબીરજીના મંગલ કીર્તન માન્ય. રામ કબીર. સખી કલ્પતર ઉતરે કોઈ જન બેઠા, સુધા ખૂબ પીડાની, નહીં કલ્પ એ બાવળીઓ, કે ભાગ્ય રે ખોબેડાની, કે ભાગ્ય રે ખોબેડાની. ચલ સદગુરુ કે હાથ, ચલ સદગુરુ કે હાથ, જ્ઞાન બુધ લાઈએ. लीजे साहेब को नाम, हारे हो लीजे साहेब को नाम, परम पद पाइए, परम पद पाइए. साहेब सब कछु दीन, साहेब सब कछु दीन, देवन को कछु ना रह्या, देवन को कछु ना रह्या. तुम ही अभागन नाथ, हारे हो तुम ही अभागन नाथ, अमृत तजव पिया, अमृत तजव पिया. गईती पियाज के मेल, गईती पियाज के मेल, पिया संग नारची, पिया संग नारची. तेरे हृदय कपट रयो छाय, हारे हो तेरे हृदय कपट रयो छाय, कुमतल जा बसी, कुमतल जा बसी. जो गुरु रूठे होय तो, जो गुरु रूठे होय तो, तुरत मनाइए, तुरत मनाइए. हो रहिए दीन या दीन, हारे हो रहिए दीन या दीन, चूक बकसाइए, चूक बकसाइए. सदगुरु दीन दयाळ, सदगुरु दीन दयाळ, दया दिल है रहे, दया दिल है रहे. तेरे कोटि करम कट जाय, हारे हो तेरे कोटि करम कट जाय, पलक चित फेर है, पलक चित फेर है. बोलो बन्यो है संयोग, बोलो बन्यो है संयोग, प्रेम का चोलना, प्रेम का चोलना. तन मन अर्प्यो शीश, हारे हो तन मन अर्प्यो शीश, साहेब हसी बोलना, साहेब हसी बोलना. कहेत कबीर समझाय, कहेत कबीर समझाय, समझैर दे धरो, समझैर दे धरो. जुगन जुगन करो राज, हारे हो जुगन जुगन करो राज, के दूर मत परहरो, के दूर मत परहरो. चल सदगुरु के हाथ, चल सदगुरु के हाथ, ज्ञान बुध लाइए, ज्ञान बुध लाइए.
રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સૌ સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. કબીરજીનું મંગલ કીર્તન ચલ સદગુરુ કે હાટ જ્ઞાન બુદ્ધ લાઈએ. આ કીર્તન આપણે જીવનમાં શું લાવવું, જીવનમાં શું મેળવવું, શું કેળવવું એની સુંદર વાત કરી જાય છે. ચલ સદગુરુ કે હાટ, જે સદગુરુ આપી શકે. હાટ એટલે દુકાન થાય, પણ આપણે તો સદગુરુની દુકાન ન હોય, સદગુરુનું ઘર હોય. જીવનજી મહારાજની પરંપરાની અંદર આપણને પડથારો મળેલો છે તે હોય. તો જ્યારે સદગુરુના પાસે જઈએ, એમની ઝૂંપડે જઈએ, એમની જગ્યા ઉપર જઈએ કે સદગુરુ આપણે ત્યાં આવે, તે વખતે શું આપણને મળી શકે? તો કે છે જ્ઞાન અને બુદ્ધ એટલે કે બુદ્ધિ એટલે કે સાચી સમજ આપણને મળે. સદગુરુ જ્યારે આપણે પાસે આવે તે વખતે આપણને સાચી સમજ પાડતા હોય છે. જેટલા પણ આપણી અંદર કુભાવ હોય, કુવિચારો હોય, ખોટા વિચારો પેસી ગયેલા હોય, એ દરેક વસ્તુને આપણા જીવનમાંથી કાઢી નાખે એ સદગુરુ. જગદીશ મહારાજ હંમેશા કહેતા હતા કે સદગુરુ પારસમણી કરતા પણ ચઢેવા હોય છે. પારસમણી તો લોખંડનું સોનું કરી દે, પણ સદગુરુ તો આપણને એમના જેવા જ પારસમણી જ બનાવી દે. એટલા ઉચ્ચ પ્રકારના હોય છે. તો ચલ સદગુરુ કે હાટ જ્ઞાન બુદ્ધ લાઈએ, લીજે સાહેબ કો નામ પરમ પદ પાઈએ. સદગુરુ આપણને જે જ્ઞાન બુદ્ધિ સાચી સમજ આપે એનાથી આપણે પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પરમ પદ એટલે કે જે પણ જીવનમાં વસ્તુઓ છે એનાથી સંપૂર્ણ સંતોષ, અભાવનો જે છાંટો પણ જીવનમાં ન રહે એવી જે સુંદર સમજ આપી શકે તે સદગુરુ. સદગુરુ એને કે જે ચમત્કારો કરીને બતાડે ના, એ સદગુરુની વાત કબીર અહીંયા નથી કરતા. કબીરનો ગુરુ આપણે ભલે બધા રામાનંદ માનતા હોઈએ, પણ કબીરનો સાચો ગુરુ તો વિવેક જ હતો. એમનો સાચો ગુરુ વિવેક હતો. અને એ જે વિવેક છે એટલે શું? તો કે વિવેક એટલે જ્ઞાન અને બુદ્ધ, જે બુદ્ધિ અને સાચી સમજ, જ્ઞાન, એને લઈને જે આગળ ચાલે એ વિવેક કહેવાય. વિવેકની અંદર બે વસ્તુ આવે છે, એક જ્ઞાન અને બીજી શ્રદ્ધા. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા એટલે જેની અંદર બુદ્ધિયુક્ત શ્રદ્ધા હોય અને જેની અંદર શ્રદ્ધાયુક્ત બુદ્ધિ હોય, બુદ્ધિયુક્ત શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાયુક્ત બુદ્ધિ હોય, તેને વિવેક કહેવામાં આવે છે. અને એવો વિવેક એ કબીરનો ગુરુ હતો. અને એવો જ વિવેક શંકરાચાર્યનો પણ ગુરુ હતો. એટલે તો શંકરાચાર્ય રચના કરી, વિવેક ચૂડામણીની રચના કરી. તો જે વિવેક નામનો જે ગુરુ છે, એ વિવેક નામનો ગુરુ જો આપણને મળી જાય, કે વિવેક નામનો એક ગુણ જો આપણને મળી જાય, તો જીવનમાં સરસમાં સરસ વસ્તુઓ હંમેશા થતી જ રહે. રોજે રોજ હર ઘડી હર પલ સારી વસ્તુ થતી રહે. અને આ કીર્તનની અંદર આપણને કહે છે કે લીજે સાહેબ કો નામ. સાહેબ એક જ છે. કબીરનો સાહેબ એક જ હતો. આપણા બધાના સાહેબ ઘણા હોઈ શકે, વારે વારે જુદા જુદા સાહેબ હોઈ શકે. કબીરનો સાહેબ તો એક જ હતો. એનો જે અંતરાત્માનો જે રામ હતો એ એનો સાહેબ હતો. અને એનું જ નામ લેવાની કબીરે વાત કરી છે. કબીરને જે દેખાયું છે એ એમને કીધું છે, લાક્ષણિકતાથી કીધું છે, સટીક રીતે કીધું છે, કોક વખત તીખા શબ્દોથી પણ કીધું છે, પણ એની પાછળ એમનો પ્રેમ અભૂતપૂર્વ હતો. અને એમાંથી આ કીર્તન આવેલું છે. આપણે ઓછોમાં પણ આ કીર્તનને લઈએ છીએ. હમણાં પણ ખૂબ જ સુંદર ભાવ અને રાગમાં આ ગાવામાં આવ્યું. કેટલું સરસ લાગે. ચલ સદગુરુ કે હાટ. આપણે પુણ્યાજી તો આપણને કેટલો પ્રેમ થતો હોય છે કે ભાઈ એ જગ્યા સાચી છે, એ જગ્યા પ્રેમથી ભરપૂર છે, એ સાચું ધામ છે, સાચું તીર્થ છે કે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણા મનને શાંતિ મળતી હોય છે. તો એ જગ્યાએ આપણે એટલા માટે જઈએ છીએ કે જ્ઞાન બુદ્ધ પાઈએ. ત્યાં આગળ આપણે અંધશ્રદ્ધા લઈને નથી જતા. ત્યાં આગળ આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું શું પેલું કહીએ છીએ માનતા માની હોય એને પૂરી કરવા જતા હોય એ રીતે આપણે નથી જતા. આપણે એ જગ્યા ઉપર ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ ભાવથી જતા હોઈએ છીએ સંતો. તો ચલ સદગુરુ કે હાટ જ્ઞાન બુદ્ધ પાઈએ. આ એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં સાચી સમજ આપણને મળે.
તો એ સમજ આપણી અંદર પણ આવતી રહે. સંતો એવો સુંદર ભાવ રાખીએ. સવિતાબેન આવો. રામ કબીર. રામ કબીર સૌ ભક્તોને પ્રભાતના મારા રામ કબીર. જીવ સાને હરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને હરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. રોજ માલે છે એસ આરામમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ઓ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. સ્વાર્થ કાજે તું કાયમ કરતો, પરમારથના કામ નથી કરતો. હે તને રસ નથી હરિના ધ્યાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. હો તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ખોડિયું એક દી ખાલી કરવું પડશે, સગાને વાલા તારા ભૂખ મૂકી રડશે. તને જમણા કઈ જશે કાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. કાચી માટીની આ કાયા તારી, કાચી માટીની આ કાયા તારી, આખર દૂરમાં દૂર થનારી. તોય તને રસ નથી રંગ રોગાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. બંગલાને મોટરો હોય ભલે તારે, બંગલાને મોટરો હોય ભલે તારે, માલ ખજાના તારા આવે નહીં હારે. તારે આખરે જાવું શમશાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ગોવિંદ મેર કહે ચેતી જા જીવડા, ગોવિંદ મેર કહે ચેતી જા જીવડા. જવાના દિવસો હવે આવી ગયા ઢુકડા. હે તને સંતો સમજાવે છે શાનમાં, હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. રોજ માલે છે એસ આરામમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. રામ કબીર. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની આપણી પરંપરા ની અંદર એક
સુંદર જીવન જીવવાની પદ્ધતિ આપણને આપી છે. અને જે જીવન જીવવાની જે પદ્ધતિ આપી છે એની અંદર જીવનજી મહારાજે જીવનનો સહજતાથી સ્વીકાર કરેલો છે. અને એની અંદર માયા પણ આવી જાય છે. માયાને જીવનજી મહારાજે જીવનનો એક ભાગ જ ગણી છે. એમણે કોઈ પણ દિવસ માયાનો તિરસ્કાર નથી કર્યો, જીવનનો ઇનકાર નથી કર્યો, વૈરાગ્યની વાતો નથી કરી, આપણને બાવા નથી બનાયા, આપણને સંસારી રાખ્યા છે. હા, એમણે ચોક્કસ જ જીવનની અંદર આપણને બેલેન્સ રાખવા માટે કીધું છે અને કહ્યું છે કે અહંકારનો ત્યાગ કરીને તો શાંતિથી ભગવાનનું નામ લઈને જીવન જીવતો જાય. જીવનમાં પાર્ટિસિપેટ કર, જીવનના દરેક ભાગને તું આનંદ માન. જોય ઓફ લિવિંગ લાઈફ એ આપણને જીવનજી મહારાજે શીખવાડ્યું છે. અને એની અંદર જેને આપણે કહીએ છીએ કે જે રીતે ઇતર સમાજના સાધુ સંતો આપણને કોઈ પણ વસ્તુ આવીને કહી રહ્યા છે, વૈરાગ્ય 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 કરીને આપણને બસ પૈસાથી દૂર થઈ જાઓ, આ બધું છે તો નકામું છે, દરેક વસ્તુ જે આપણા મગજમાં જે ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, કે એવા કીર્તનો પણ ઉભા કરવામાં આવે છે કે જેનાથી આપણને લાગે કે આ બધા સંબંધો આ પ્રકારના જ છે, બસ દ્રવ્યોનો મોહ નહીં રાખવો. આ દરેક વસ્તુનો જીવનજી મહારાજે ઇનકાર કરેલો છે. એમની દરેક સાખીની અંદર આપણને આ દેખાય છે. અને એટલા માટે જ આપણે આ જગ્યાએથી હંમેશા ને હંમેશા સંત પરંપરાના કીર્તનો ગાતા છે. કારણ કે સંતોએ કોઈ પણ દિવસ દ્રવ્યોનો વિરોધ કર્યો જ નથી, દ્રવ્યોનો સ્વીકાર જ કરેલો છે. એમને તો ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ ભક્તિ જ મૂકેલી છે. અને એટલા માટે આપણે હંમેશા આગ્રહ રાખીએ છીએ કે આપણને જો આટલા બધા સંત ભક્તિના કીર્તનો મળ્યા હોય, ઉદા ધર્મ ભજન સાગર આપણી પાસે હોય, ઉદા ધર્મ પંચરત્ન માલા હોય, ગરબા કીર્તનના આટલી સુંદર પુસ્તક આપણી પાસે હોય, જેની અંદર કૃષ્ણ ભક્તિના, રામ ભક્તિના, પ્રેમ ભક્તિના કીર્તનો, સંતોએ બનાવેલા કીર્તનો જો મૂકેલા હોય તો પછી આપણે ઇતર કીર્તનોને લેવાની કોઈ જરૂર જ ન મળે. કારણ કે એ કીર્તનો આપણને હંમેશા એક જ બતાડે, યાદ રાખજે કે તારું મૃત્યુ તારી સાથે જ છે, યાદ રાખજે કે તારું મરણ તારી સાથે જ છે. પ્રેમજીવન મહારાજે આપણને કેટલી બધી વખત કહ્યું છે કે મૃત્યુ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, છે તો જીવન જ છે અને જીવન જ હંમેશા જીવતા રહેવું, રમે તે ખરો. એ આપણી જે પરંપરા છે ને સંતો, એ પરંપરાની અંદર આ મૃત્યુનો ડર નથી. જે વસ્તુ આપણને આ મૃત્યુની વસ્તુને બતાડે ને ખોટી યાદ કરાવે, એનાથી જેટલા દૂર રહીએ ને એટલું વધારે સારું છે. તો આપણે એક ભાવ રાખીએ, એક સુંદર પરંપરા આપણને મળી છે, એ પરંપરામાં આપણો જન્મ થયો છે. એ જન્મ જે આપણી પરંપરામાં થયો છે તો આપણી પરંપરાના કીર્તનો ગાઈએ, એનો આનંદ માનીએ અને જીવનને જોવાની એક દ્રષ્ટિ છે, એ સાચી દ્રષ્ટિ આપણી અંદર આવે, એવો આપણે સુંદર ભાવ રાખીએ. સુશીલા ભાભી આવો. રામ કબીર. રામ કબીર ગરબો 208 પાન ગરબાની બુકનો લઉં છું. રૂપાળારણ છોડજીને રૂડા તમારા નામ, હારે વાલા રૂડા તમારા નામ, મારા વાલાજી રે. તેથી રૂડા ત્રિકમજીને પ્રભુ ભીને વાન, હારે વાલા પ્રભુ ભીને વાન, મારા વાલાજી રે. તેથી રૂડા રાધિકાને પ્રેમે પાલવસાય, હારે વાલા પ્રેમે પાલવસાય, મારા વાલાજી રે. રૂપાળારણ છોડજીને રૂડા તમારા નામ, હારે વાલા રૂડા તમારા નામ, મારા વાલાજી રે. ગોકુલ ગામની ગોવાલણી રે મહી વેચવાને જાય, હારે વાલા મહી વેચવાને જાય, મારા વાલાજી રે. માર્ગે મલિયા માવજીને મહી લૂટીને ખાય, હારે વાલા મહી લૂટીને ખાય, મારા વાલાજી
રૂપાળારણ છોડજીને રૂડા તમારા નામ, હારે વાલા રૂડા તમારા નામ, મારા વાલાજી રે. ગોકુલમાં તમો રહો છો ને મહી ચોરીને ખાય, હારે વાલા મહી ચોરીને ખાય, મારા વાલાજી રે. નરસૈયાના સ્વામી મળ્યા ને હરખે હરિ ગુણ ગાય, હારે વાલા હરખે હરિ ગુણ ગાય, મારા વાલાજી રે. રૂપાળારણ છોડજીને રૂડા તમારા નામ, હારે વાલા રૂડા તમારા નામ, મારા વાલાજી રે. રામ કબીર જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી આ ગરબો લેવામાં આવ્યો. રૂપાળા રણછોડજી રૂડા તમારા નામ. રૂડા અને રૂપાળા એ બંને શબ્દો ગુજરાતી ભાષામાં કોઈક સારી વસ્તુના વખાણ કરવા માટે કે દર્શન કરાવવા માટે હોય છે. જે કૃષ્ણ ભક્તિથી ભરપૂર છે એમને આ દેખાતું હોય છે. પણ જ્યારે પણ આપણે કોકને રૂડું અને રૂપાળું કહીએ તે વખતે તરત જ કમ્પેરિઝન આવવાની શરૂ થઈ જાય. મનુષ્યનું મન છે ને એટલે કમ્પેરિઝન આવે. અને જ્યારે કમ્પેરિઝન આવે તો આ ગરબામાં પણ આપણને કંઈક એવું જ દેખાય છે. રૂપાળા રણછોડજી રૂડા તમારા નામ. રણછોડજી તમે તો રૂપાળા છો, તમારું નામ પણ એટલું જ સરસ છે, પણ તેથી રૂડા વિક્રમજી. એના કરતા પણ વધારે રૂડા કોણ છે? તો કે વિક્રમજી, પ્રભુ ભીને વાન. કે જ્યારે એ પ્રેમથી ભીના થયેલા હોય ત્યારે વિક્રમજી એના કરતા પણ અમને રૂડા લાગે છે. એનાથી આગળ વધીને કે છે કે તેથી રૂડા રાધિકા. એનાથી વધારે સારું કોણ લાગે? તો કે રાધિકા કે પ્રેમે પાલવસાય. એનો અર્થ એ થયો સંતો કે ભગવાનને આપણે ભક્ત વત્સલ કહીએ છીએ, કૃપા નિધાન કહીએ છીએ. ઘણા નામોથી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામની અંદર કેટલા બધા નામોથી ભગવાનને બોલાવીએ છીએ. પણ જીવનજી મહારાજે આપણને જ્યારે નામ આપ્યું ત્યારે શું આપ્યું? એક જ નામ આપ્યું, કૃપાનાથ. જે કૃપા આપણી ઉપર કરે છે, સહજ રીતે કૃપા કરીને આપણી પાસેથી હટી પણ જાય છે, એવા જે કૃપાનાથ છે એ સૌથી વધારે રૂડા છે, એ સૌથી વધારે રૂપાળા છે, એવું આપણને જીવનજી મહારાજ કહીને ગયા. આપણે ઘણી વખત સવારે સિંધુડાનું કીર્તન પણ લેતા હોઈએ છીએ. એ સિંધુડાના કીર્તનની અંદર પણ આવે છે અખિલ વૃંદાવન, અખિલ બ્રિજ સુંદરી, અખિલ અવનેશ્વર રાસધારી. અખિલ અવનેશ્વર રાસધારી, જેને અખિલ અનંત રાસની જે રચના કરી છે. અને રાસ હંમેશા અખંડિત થયા વગર એ રાસ એટલે કે પ્રકૃતિનું સર્જે પાડીને સવારે જે ચાલુ છે એ પ્રકારની જેને રચના કરી છે એ અખિલ છે. એને બનાવેલી દરેક વસ્તુ અખિલ છે. એની બનાવેલી દરેક વસ્તુની અંદર આપણને વિભૂતિ દેખાતી હોય છે. એ જે સુંદર તત્વ છે એ રૂડું અને રૂપાળું છે. એ રૂડ અને રૂપાળું છે એનું કારણ એક જ છે કે એની અંદર આવીને એ વસ્યા છે અને પ્રેમ બતાવ્યો છે, એટલા માટે રૂડું લાગે છે આપણને સંતો. તો એ જે રૂડું છે એ રૂડાનો આપણે સ્વીકાર કરીએ, એ રૂડાનો આનંદ માનતા રહીએ અને એ ભાવમાં રહીએ. પ્રહલાદદાસ નર્મદા બેન આવો. રામ કબીર. અનમ્યુટ કરજો નમી. અનમ્યુટ કરવું પડશે. કી જય રે રામ કો નીત કી જય રે સમરણ રામ કો નીત કી જય નિર્મલ નિર્મલ પ્રેમ હરિ રસ નિર્મલ નિર્મલ પ્રેમ હરિ રસ
સંત સંગત મળી પીજે રે હારે હો સંત સંગત મળી પીજે રે સુમરન રામ કો નિત કીજે જૂઠી માયા મોહ વિષય રસ એ મન તે ત્યાગી જે હૃદય કમલ બીચ નિષદીન હરિ હરિ હૃદય કમલ બીચ નિષદીન હરિ હરિ એહી વિલંબના કીજે રે હારે હો એહી વિલંબના કીજે રે સુમરન રામ કો નિત કીજે તન મન ધન તન મન ધન સબ મન સારે વાચા રામ સમર્પણ કીજે કહેત કબીર મેં और न मागो कहेत कबीर में और न मागो चरण कमल चित दीजे रे हरे हो चरण कमल चित दीजे रे समरण राम को नित कीजे राम को नित कीजे रे समरण राम को नित कीजे राम कवि सदगुरु जी महाराज રામ કબીર સમર્ન રામ કો નિત કીજે કબીરનું આ સુંદર કીર્તન આ કીર્તનને આપણે ઓછામાં પણ લઈએ અને આવા સુંદર પ્રભાતમાં પણ એને ગાઈ શકાય ભાઈઓ પણ ગાઈ શકે બહેનો પણ ગાઈ શકે બસ એની અંદર જરૂર છે પ્રેમ ભાવની અને આ કીર્તનમાં આપણને કહે છે કે સમરણ રામ કો નિત કીજે રામનું સ્મરણ નિત્ય કરતું રહેજે નિત્ય એટલે હાથમાં કે માળા લઈને બેસીને 24 કલાક રામ 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 કરવાની જરૂર નથી પણ રામ એક ગતિ છે રામ આવીને પોતાની રમત રમીને ગયા છે એક જીવન જીવીને ગયા છે તો એ રામ નામની જે ગતિ છે એ ગતિનો તું આધાર લે અને રામ કો સ્મરણ નિત કીજે અને એને તારા ચરણ કમલમાં એમાં તારું ધ્યાન રાખજે અને એ જે ધ્યાન રાખવાથી જે જીવન સુંદર રીતે વીતે છે એનો તું લાભ લેતો રહેજે ખૂબ જ સુંદર કીર્તન છે આપણી પરંપરાનું છે સમય થયો છે એટલે એના વિશે આગળ ચર્ચા ફરી કોઈક વખત જ્યારે ચાન્સ મળશે ત્યારે કરીશું તો સંતો આવતા રહેજો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર સંતો રામ કબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના સલામે નીકળીશું હા રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર તો કરો રામ કબીર રામ કબીર